اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من النار من شر الكفار وغضب الجبار والعزة لله والرسول المؤمنين. اللهم اغننا بحلال حرام بسبب باسمك. اللهم يا دائم يا حي يا فرد يا وتر يا أحد يا صمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرف سوى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم نسألك ببركة الشريف أن تحب لدي. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi kita untuk pengisian menjelang maghrib. InsyaAllah masuk hari muka surat 201 insyaAllah.
Untuk surau Sungai Tangkas, surau Al-Hidayah Sungai Tangkas, jadual sepatutnya hari ini kita awalkan. Belum boleh lagi untuk kuliah lepas raya katanya. InsyaAllah kita online kan, teruskan juga kuliah. Mohon sahabat-sahabat di surau Sungai Tangkas, surau Sungai Tangkas, surau Al-Hidayah, mohon share insyaAllah. Mohon sahabat-sahabat share insyaAllah. Mohon sahabat yang berdekatan share insyaAllah. InsyaAllah kita teruskan surah Yunus. Surah Yunus muka surat 201 insyaAllah. InsyaAllah ayat nombor 31 insyaAllah. 31 insyaAllah kita ulang balik. Tengok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul man yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamlikus sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amr fasayaqulunallah faqul afala tattaqun. Sadaqallahul azim. Surah Yunus ayat nombor 31 kita baca balik ulangan dia, terjemahan dia. Bertanyalah kepada mereka yang musyrik itu, siapa yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan makhluk yang hidup dari benda yang mati dan mengeluarkan benda yang mati dari makhluk yang hidup? Dan siapakah pula yang mentadbirkan urusan sekalian alam? Dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka mereka yang musyrik itu tetap akan menjawab, mengakui dengan berkata, Allah jualah yang menguasai. Allah yang jualah yang menguasai segala-galanya. Oleh itu katakanlah, jika kamu mengakui yang demikian, maka mengapa kamu tidak mahu bertakwa? Surah Yunus ayat 31. Nak suruh kita memahami hebatnya kuasa Allah Ta'ala. Semuanya perkara Allah aturkan, nak mengingatkan kita. Tu yang ditanya balik hujungnya, kenapa kita tidak mahu bertakwa? Kenapa kita tak takut dengan Allah Subhanahu? Soalan yang hujung daripada ayat tersebut. Yang awal ditanya kita, semua peraturan, semua kejadian Allah yang ciptakan, Allah yang lakukan. Kenapa kita tidak mengakui kekuasaan Allah Ta'ala? Kita dah baca 2, 3, 4 muka surat tafsiran Tuan Guru. Sambung terus. Tok Guru suruh kita fikirkan, cuba kamu fikir bagaimana ia suara itu melekat masuk ke dalam kepala, boleh keluar ikut lidah. Bagaimana cara? Cuba kamu fikir kenapa jadi begitu, siapa dia buat, ayah kamu, mak kamu, doktor kamu. Tanyalah apa pun supaya kita sampai ke peringkat yakin. Ini dikaitkan dengan perenggan sebelum tu. Tuan Guru pergi ke Pulau Pinang, jumpa seorang budak berumur 2 tahun. Matanya elok,
molek-molek kata Tok Guru, tapi tidak nampak. Kerana mata tidak nampak, dia ingat ayat-ayat Al-Quran yang dia dengar. Budak berumur 2 tahun boleh membaca surah Yasin di depan Tok Guru. Tok Guru kata depan ambo. Cuma pelat dia ataupun telur dia sedikit bacaan. Kerana apa? Dia mendengar kaset Al-Quran sehingga tertidur. Ni. Ya. Maksudnya kena ingat Allah, ya, mengingatkan kita semua ciptaan Allah tu semuanya ada kelebihan. Sebab tu Tok Guru kita suruh fikirkan budak yang buta tersebut boleh dengar kaset, boleh ingat terus ayat Quran. Dengar kaset surah Yasin sampai tertidur. Tapi dia boleh rakam dengan hafazan dia ayat Al-Quran surah Yasin. Tok Guru tanya, cuba kita fikirkan bagaimana suara itu melekat masuk ke dalam kepala. Boleh keluar pula ikut lidah. Bagaimana cara? Cuba kamu fikirkan lagi kenapa jadi begitu. Siapa dia buat? Ayah kamu, mak kamu, doktor kamu. Tanya apa pun supaya kita sampai ke peringkat yakin. Nak meyakinkan tu semuanya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga benih padi, kata Tok Guru, butir padi. Butir padi benda mati, tidak bergerak geri. Tetapi bila butir padi tubik, kata Tok Guru, ia keluar benda hidup. Apa dia? Terbit daun. Kita suruh anak-anak tengok sudah tumbuhkah butir padi yang ayah tabur kemarin di padang. Anak menjawab, sudah. Panjang mana? Dia kata, kemarin baru bertunas pecah mata, kata Tok Guru. Hari ini terbit 1 inci, 2 inci akar. Menandakan benda ini hidup. Dalil hidupnya, kemarin pecah mata, hari ini berakar. Selepas itu berdaun, selepas itu berbatang, selepas itu selepas itu bunting, selepas itu masuk isi, menandakan benda ini hidup. Begitu juga butir durian. Benda yang keras tetapi apabila diletak di tempayan air, dia hidup. Dia terbit, ya. Dia terbit batang, dia terbit daun, menampakkan hidup. Jadi benda hidup ini dari benda mati. Siapa dia buat? Kata Tok Guru. Ahli-ahli sains mana sekalipun tidak boleh buat benih durian. Tidak boleh buat anak ayam. Tidak boleh buat benih padi. Kata Allah, yang buat, yang boleh buat hanya aku. Nak yakin ke kita, ya? Semuanya Allah yang aturkan, Allah yang ciptakan. Itu jawapan dia. Allah Ta'ala ungkit sedikit, kata Tok Guru. Allah Ta'ala berbangkit, ungkit sedikit. Bakit boka, ungkit semula, kata Tok Guru. Perkara-perkara ini dengan tujuan hendak suruh kita berfikir. Sebagaimana ambo, kata Tok Guru, saya sebut hari itu, kita hendak cam ataupun kenal Tuhan bukan melalui tubuh dia. Kerana dia tidak bertubuh. Kita boleh cam ataupun kenal dia melalui sifat dia, tidak melalui zat dia. Melalui zat dia, putih, hitam, tinggi, rendah, kita tidak boleh hendak kenal Tuhan. Apa yang kita boleh kenal ialah melalui sifat dia, perangai dia, perbuatan dia. Benda di depan mata kita ini semua dinamakan makhluk. Makhluk bermakna benda yang dibuat. Yang membuatnya Allah Ta'ala. Dia itulah sifat, sifatul khalq, sifat penciptaan
yang menjadikan kita dapat mengenali Allah Ta'ala. Tu ya, macam mana nak kenal Allah Ta'ala ya, melalui sifatul khalqi, sifat penciptaan yang menjadikan kita dapat mengenali Allah Ta'ala. Begitu juga diri kita sendiri yang memiliki tubuh badan, akal fikiran, ketajaman mata, kepantasan telinga mendengar. Bagaimana manusia membesar kerana makan apa dia? Makan sayur, makan daging, makan nasi, makan benda-benda mati. Sebelum padi dijadikan tepung, kita kenyek, kata tu betul. Kita lenyek dia dulu. Kita tumbuk sampai jadi debu. Sayur yang molek-molek hidup segar megar, kita bubuh dalam api, bubuh dalam periuk. Daging lembu yang hidup mati kerana dimasukkan ke dalam periuk kita. Daripada benda mati, apabila masuk perut kita menjadi daging, menjadi tulang dan darah, membantu otak kita boleh berfikir. Cuba kamu fikir, kata Tok Guru, itu ambo sebut secara mudah. Maksudnya semua yang kita makan, yang kita cari, semuanya Allah beri, Allah buat, Allah ciptakan. Kesannya kepada kita yang terus hidup. Kalau tuan-tuan belajar ilmu tanaman, ilmu kedoktoran, maka dia boleh sebut banyak perkara lagi. Misalnya, apabila berlaku persetubuhan, mani yang keluar walaupun disebut air tetapi pada hakikatnya bukan air. Ia merupakan ugat-ugat, kata Tok Guru, iaitu macam jentik-jentik. Sekali berlaku persetubuhan, terbit berjuta-juta, dan dalam berjuta-juta satu sahaja yang dia ambil, yakni Allah ambil untuk masuk ke dalam pundi perempuan, dan daripada itu situlah menurun yang menyerupai rupa. Allah, budak ini menurun sama seperti abah dia, hidup-hidup seiras. Muka kamu serupa dengan datuk kamu, suara serupa dengan suara ayah kamu, melenggang serupa melenggang emak kamu, perangai kedekut serupa dengan bapa saudara kamu. Tok Guru cerita ya, diibaratkan tu, dikaitkan semua tu ya, seirasnya, perangai, melenggang dia, wajah dia ya, suara dia, semuanya ada kaitan dengan keturunan dia. Sekadar, kata Tok Guru, sekadar ambo ingat kuliah di Al-Azhar dulu, Tok Guru yang mengajar ambo, kata Tok Guru, tentang janin, berkata, seorang manusia boleh menurun balik perangai emak dia, perangai datuk dia, sampai 7 peringkat. Telah dibuat kajian di Amerika mengenai seorang budak yang suka merompak sejak kecil lagi. Ibu bapa tidak berupaya sekat menahan perangai budak ini. Rupa-rupanya datuk dia 7 keturunan hari itu berperangai suka merompak. Allah, tuan-tuan. Ni jangan terkejut. Dalam 7 keturunan tu ada yang berperangai sama antara salah satu orang ahli keluarga tersebut, keturunannya. Kalau ada yang merompak, ada juga yang diturunkan bab merompak. Sebab itulah ambo pesan sokmo ataupun selalu, kata Tok Guru, cikgu-cikgu yang mengaji ilmu-ilmu begini mempunyai peluang yang paling baik untuk mengajar orang kampung di balai sah ataupun di masjid, supaya masyarakat di kampung yang tidak sempat pergi ke universiti, tidak sempat buat kajian-kajian di universiti, boleh juga mendapat ilmu. Jangan bagi orang kampung hanya mengerti bab fiqh, mengerti bab tauhid, ilmu usul tajwid saja, tidak mengerti ilmu sains teknologi. Kerana cikgu berasa bukan kerja aku mengajar di balai sah. Dipesankan
pada tok guru, pada guru-guru, para pensyarah-pensyarah. Jangan dibiarkan orang yang tak tahu bab ilmu teknologi. Mohon share, mohon ajarkan supaya diorang pun tahu. Tak cuma tahu hanya bab ilmu fiqh saja, kata tok guru. Ilmu tajwid mengaji saja. Sepatutnya bagilah peluang dia orang tahu bab ilmu sains, teknologi dan sebagainya. Biar dia mengikut peredaran zaman. Maksudnya tidaklah janggal bila dia keluar menghadap bandar, menghadap tempat yang berteknologi. Kadang-kadang berlaku, selalu sangat berlaku. Bila contohnya orang kampung keluar, kampung pendalaman keluar ke bandar, tercengang-cengang dengan keadaan semasa. Itu sebabnya kalau boleh, dengan adanya teknologi sekarang, mohon para da'i, para tok guru, semua kata tok guru, cari jalan, ajarkanlah ilmu selain daripada ilmu agama. Contohnya ilmu teknologi dan sains. Sedangkan ayat-ayat ini merupakan peluang bagi orang alim, ulama. Teknologi mendedahkan ilmu ia kepada masyarakat supaya sama-sama dapat mendekati diri kepada Tuhan. Bukan tujuan untuk melarakan, untuk mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Walaupun kita mengaji tajwid saja, mengaji fiqh saja, tapi kalau boleh diselaraskan dengan ilmu teknologi. Jangan kita mengaji semata-mata hendak makan gaji. Wahai tok guru semua, pokok utamanya ialah mengecapi nikmat ilmu daripada Allah Ta'ala. Kerana apabila kita mengaji ilmu-ilmu yang begini payah, kita berasa suka seronok sampai tidak sedarkan. Sampai kita tak sedarkan makan minum. Keseronokan ini berpunca daripada penyusunan yang begitu rapi. Tidak boleh jadi benda itu begitu rapi kalau tidak ada yang merapikan, yang menguruskannya. Semua persoalan yang dihadapkan oleh Allah Ta'ala kepada akal fikiran manusia bertujuan supaya manusia mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa Allah ini? Tidak usah rasa handal, wahai manusia, kerana ilmu kamu setakat itu sahaja, kata Allah. Apabila Allah soal sedikit, kamu tidak boleh jawab. Bagaimana benda mati boleh menjadikan barang hidup? Mustahil bagi manusia. Soalan-soalan yang dihadapkan oleh Allah kepada kita, mahu kita merenung. Dia dan renungan daripada berfikir itulah manusia mengenali kelemahannya dan kegagahan Allah Ta'ala. Hasil daripada itu, harapannya manusia khusyuk tawaduk kepada Allah dan patuh apa saja perintah Allah. Ini contohnya kita berpuasa. Bila kita berpuasa, kita berlapar. Bila berlapar, kita teringat lemahnya kita bila tidak ada makanan. Berbeza dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lemahnya manusia akhirnya berhajatkan sesuatu, balik terus kepada Allah Ta'ala. Apa dia hajatkan? Makanan. Bila teringatkan makanan, baru dia teringat pencipta makanan. Siapa dia? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tujuan puasa kita sebenarnya. Fasayaquluna Allah. Semua sekali orang yang akan kata Allah. Yang menyembah tokong pun berkata Allah. Yang menyembah busut pun berkata Allah. Yang puja keramat pun berkata Allah. Kalau begitu, apa gunanya sembah tokong? Apa guna puja umbi getah? Nampak sangat kamu terpengaruh dengan keadaan setempat. Fikiran kamu terlalu amat pendek, tidak berfikiran panjang lagi. Serupa budak kecil kata, kereta bergerak kerana tayar berpusing. Itu saja dia tahu. Kalau dia yang cerdik sedikit, dia kata tayar berputar kerana enjin. Jadi jawapan yang diberikan akan mengikut keadaan ilmu. Mengikut keadaan ilmu pengetahuan seseorang manusia.
Orang jahil hanya nampak rezeki dia datang dari umbi getah. Celik mata waktu pagi dia hadap umbi getah dan sanggup tinggal sembahyang subuh. Orang jahil sampai tak nak sujud. Itu orang di kampung. Orang bandar pula bangun pagi celik mata cek kereta dahulu. Kerana aku makan gaji. Aku jadi pegawai maka aku mesti siap bersih, megah. Kata tu guru, act. Megah ni act. Kemas baru naik pangkat. Biarkan dahulu Tuhan, kerana aku boleh pitih makan gaji. Jadi semua ini seperti budak kampung kecil tadilah, kata Tok Guru. Dia nampak kereta bergerak kerana tayar berpusing. Dia tidak tahu di sebalik tayar itu ada enjin. Sebab enjin itu tertutup, yang nampak hanya tayar sahaja. Timbul cerita anjing dalam istana, kata Tok Guru. Ada seorang kaya mempunyai mahligai besar. Pelihara anjing untuk jaga rumahnya. Tapi dengan sebab dia banyak kerja, maka dia arahkan budak gaji jaga anjing. Dengan sebab itu, celik saja mata anjing itu tengok budak gaji ini yang beri dia tulang, beri dia daging. Maka bila dia tengok budak ini, ekor dia bergedik ataupun bergoyang, tanda kenal tuan. Tidak menyalak, tidak terkam anjing tersebut. Kalau anjing cerdik, dia kena tahu bahawa budak ini hanya orang gaji sahaja. Tapi dengan sebab anjing nampak yang depan mata saja. Kalau bos dia sendiri datang, tidak tentu pasal dia akan menyalak sebab dia tidak kenal. Jadi kalau tuan itu datang tidak ditemani oleh orang gaji, maka anjing akan menyalak dan terkam dia. Begitu jugalah dengan manusia. Depan mata dia nampak pukat, dia nampak bot, dia nampak pejabat, dia nampak umbi getah. Dia nampak batang nyo ataupun kelapa. Dia nampak kedai perniagaan. Tetapi Allah Ta'ala yang di sebalik itu, dia tidak nampak. Ni kena renung tuan-tuan. Dan maksudnya kena ingatkan kita, apa benda semua yang berlaku, semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fakul, oleh itu tolonglah kamu kata kepada manusia, afala, kerana apa manusia tidak bertakwa lagi kepada aku, kepada Allah. Ayat-ayat begini diberikan secara soalan yang memberi peluang kepada kita menyoal. Kalau seorang tok guru mengajar berkata, kalau kamu tidak faham, tanyalah. Ini menandakan dia ikhlas dalam memberikan ilmu, menandakan bahawa ilmu yang diajar tidak ilmu salah. Allah Ta'ala melalui Al-Quran menyuruh manusia supaya menyoal Allah. Kamu hendak soal apa? Ini menandakan ikhlasnya Allah dengan kita, menandakan ilmu yang dia, iaitu Allah, berikan kepada kita itu betul, tidak salah sebenarnya. Kalau kita mengajar ilmu salah dan disoal, kita mesti tersekat kerana ada tempat yang kita tidak boleh jawab kerana ilmu yang salah. Sebab itulah orang yang mengajar ilmu salah, yang mengajar ilmu salah selalu menusuk ataupun sembunyi, kata, dari polis, menusuk daripada kerajaan. Kalau kita soal dia, dia akan jawab. Kena mengaji, kena belajar banyak lagi. Fahamlah kita, itu helah dia. Kalau dia jenis yang orang sebenar, dia buka dada, dan satu daripada kelebihan Islam ialah dia beri peluang kepada orang untuk menyoal. Dalam Al-Quran ini terdapat berpuluh-puluh soalan. Sebab itulah saya selalu, kata Tok Guru, saya sokmo sebut di antara sunnah Nabi SAW ialah membaca surah Tabaraka, iaitu surah Al-Mulk sebelum tidur, kerana banyak fadilat-fadilat dia di akhirat kelak. Di atas dunia ini, satu daripada kelebihan surah Al-Mulk
ialah dia mengandungi 7 atau 8 soalan yang dikemukakan Allah kepada manusia. Tu. Sebab tu kita kena rajin, jangan miss baca surah Al-Mulk. Ada hadis menceritakan hadis bacaan surah Al-Mulk sebelum tidur diriwayatkan dalam sunnah Al-Tirmizi. Bagaimanapun At-Tirmizi mendaifkan hadis itu berikutan petikan sanad matan hadis tersebut. Terjemahannya, Hurayyam bin Mis'ar Al-Tirmizi telah menyampaikan kepada kami dengan berkata, Al-Fadal bin Idyah telah menyampaikan kepada kami bahawa daripada Laith daripada Abi Uzubair Al-Zabair daripada Jabir, bahawa Nabi SAW tidak akan tidur sehingga baginda membaca Alif Lam Mim Tanzil, iaitu surah As-Sajdah, dan Tabarakallazi biyadihil mulk, surah Al-Mulk. Diingatkan Nabi yang hebat, memang dah pegang syurga, memang dah pegang kunci syurga. Nak tidur pun Nabi masih lagi nak kena habiskan dulu Al-Mulk dengan surah As-Sajdah. Nabi, tuan-tuan, Nabi dalam hadis ini menceritakan Nabi masih lagi baca Al-Mulk, baca As-Sajdah, surah yang banyak soalan dengan bab cerita bab neraka. Satu ayat saja dalam 2 surah tu yang menceritakan syurga. Itu yang Nabi bimbangkan. Bab neraka yang amat hebat diceritakan dalam Al-Mulk dan surah Al-Sajdah. Sebab tu kita jangan miss salah satu surah tu, kalau boleh dua-dua. Tak terdaya satu. Pastikan kita baca sebelum tidur. Apabila kita disoal dan kita memikirkan hendak mencari jawapan, insya-Allah apabila bangun pagi esok kita bangun dengan keadaan tidak berubah. Kata Tok Guru, bergunduk, tidak berubah hati. Segala fikiran kita tertumpu kepada Allah Ta'ala. Kalau tiap-tiap malam kita sokmo membaca dan soalan itu bertubi-tubi datang dalam fikiran, insya-Allah, kalau dia orang politik, dia tidak akan jahat. Kalau dia orang berniaga, dia tidak akan melakukan riba. Kalau dia orang alim pun, dia tidak mengajar tidak tentu fasal. Ini adalah hasil daripada jawapan-jawapan yang dicari, yang dia cari untuk menjawab soalan yang dihadapkan Allah dalam surah Al-Mulk. Sebab tu kita kena tengok pengertian surah Al-Mulk. Banyak soalan dan banyak penceritaan dalam keadaan neraka yang hebat tersebut. Satu je ayat yang menceritakan bab syurga. Sebab tu tuan-tuan, kalau boleh sebelum tidur As-Sajdah ataupun surah Al-Mulk, pastikan kita berwuduk, tuan-tuan. Latih diri. Tinggal lagi beberapa hari kita nak Ramadan. Cari jalan untuk kita adakan stamina ataupun latih diri biasakan dengan ayat Al-Quran. InsyaAllah cukup untuk ayat 31, habis dah. Kita akan sambung esok ayat 32, InsyaAllah. Yang terbaik semuanya datang daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Mudah-mudahan pengisian ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di Yaumul Mahsyar, insyaAllah. Jadi peringatan kita, jadi ingatan kita, jadi panduan kita semuanya, insyaAllah. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwi' a'marana wassahi ajsadana wa nawwir qulubana wasabbir imanana wa ahsin a'malana wa wassi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri bina wa qdiya wajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ala hadika wa adika mastata'tu
A'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika alayya wa abu bidzambi faghfirli fa innahu dzunuba illa anta. Tawassalna bizil wajabar wa tasamna bimalakut khallazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asma bismillahillazi la yadurru ma asmi azza. Bismillahil kafi bismillahil muafi bismillahillazi la yadurru ma asmi syai'un fil ardi wa la fis samaa wa huwas samiul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini bismillahi ala ahli wa mali bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazjaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su' wa min syarri kulli dabbah anta akhizun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asma bismillahillazi la yadurru ma asmi azza. Bismillahil kafi bismillahil muafi bismillahillazi la yadurru ma asmi syai'un fil ardi wa la fis samai was samiu alim. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi war rasul min. Allahumma ghnina bi halalin haramin min sibak. Bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fard ya wit ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahil aliyyil dayyan subhanallah syadidil arkan. Subhana man yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar. Subhana man la yusghilu sya'nu an syan. Subhanallahil hannani mannan. Subhanallah musabbahi fi kulli makan. A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih pada Surau Al-Hidayah Sungai Tangkas. Terima kasih bagi ruang untuk teruskan kuliah online menjelang maghrib insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.